कि जी महिलावां नूं जिहड़ा 1000 रुपये का वादा किया वो कदों पूरा कर। मैं अज हाउस दे विच दसना चाहुंदा कि मैं सोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं, डाटा बन गया सारा किन्ने पैसे ने, ते जदों सोर्सेज साडे कंप्लीट हो गए सब तो अगली गारंटी जिहड़ी है, चाहे वो 2 महीने हो जाए 4 महीने हो जाए, सब तो अगली जिहड़ी स्टैप होगा साडा वो महिलावां नूं 1000 रुपये देने वाला होगा। बहुत वधिया लैवल ते मैं कलाकारी दे विच सीगा, मैनूं भी लोड़ सी सरकारां नाल मत्था लाउण दी, मैनूं भी लोड़ सीगी जाके गलियां च आलोचनावां झल्लण दी विरोधी पार्टियां दी, करी जांदा मैं भी काम। पर मेरे दिल च एक तमन्ना अज भी है, अग अज भी बलदी है कि भगवंत माना हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो लोगों के चुल्हियां च अग मचदी होवे। चुल्हियां दी अग बुझ गई, मारे गए गरीबियां नाल, महंगाइयां नाल, बेरोजगारियां नाल, असीं किहड़े मूंह नाल हसाईए? फिर समाज हसूगा भी उदों जदों उहदे कोले हसन वाले हालात होणगे। मानयोग स्पीकर साहब, मानयोग मैंबर साहब, जिन्ने भी मैंबरान इस पवित्र सदन दे ने, पहली बार मैं बजट स्पीच ते बोल रहा। हालांकि बजट बारे लोक सभा च काफ़ी बाजवा साहब राज सभा च हुंदे सी बोलते रहे, पर विधान सभा च पहली बार मौका मिले। बहुत बहुत इस गल लई मैं पंजाब दे सूझवान लोगों का, वोटरां का धन्नवाद करदा कि उन्होंने भरोसा किया एक इहो जी गौरमेंट ते, एक इहो जी टीम बना के इत्थे भेजी है कि शायद जो 75 साल च नहीं हो सकिया, हर 5-5 साल बाद उम्मीदां ला के फिर बह जांदे सी, शायद कोई बदलाव आ जाए। सो असीं लोकां दे लई वचनबद्ध हां, जो असीं वादे करके आए हैं। पहली गल तां मैं बधाई देनी चाहूंगा फाइनांस मिनिस्टर साहब नूं, जिन्हां ने इन्ना शानदार लोक पक्षी लोकां दा अपना बनाया होया बजट पेश किया है, जिहदे च कमी कड्ढण वास्ते भी शायद आपोजिशन वालियां नूं काफ़ी मत्था मारना पिया हो कि कोई तो देखो कुछ यार कुछ तो करी हो। क्योंकि असी हैल्थ एजुकेशन नूं बारे गारंटियां दित्तियां सी, असी हैल्थ एजुकेशन नूं उपर लेके जाना चाहुंदे हां, असी बिजली की गारंटी दित्ती सी, पैसे जिथों मर्जी लईए 300 यूनिट फ्री होणगे। असी इन्हां वांगू ये कहा नहीं कर देंगे, असी इन्हां वांगू ये नहीं कहा कि 36,000 कामे कीते पक्के, जो पता लग्या कहते राजपाल कोल फैल पई है, फिर लिखने की लोड़ सी? ऐ लिख देंदे बसां दे पिछे कि 36,000 की फैल राजपाल नूं भेजी ना, कीते पक्के। आजूगी आजूगी अगर खैर साहब आज चुप करके सुन लो हुण कृपा करके ना, हुण एक बार ना सुनने की आदत पाओ, गल ते पता करा लो, पता करा लो ना करो। सर तुसीं इदां किवें बोल सकते हो जो मैं बोल रहा हूं? मैं मानयोग खैरा साहब इस तरह नहीं इंटरप्ट नहीं होंगे जी। सीएम साहब खैरा साहब इंटरप्ट नहीं करना, किसी ने भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब इंटरप्ट नहीं करना। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, शायद अज तो बाद बदल जान। लोगों ने कहा पंजाबी की गल करते साडे नाल पढ़ के सनावरां च पढ़ के दूना च ते साडे सरकारियां नूं सानूं तुसीं पंजाबी सिखाओगे?
ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢੋ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਇੱਧਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾੜਤਾ, ਹਰਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਭੂੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੇਅਰ ਜੀ ਸਰ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ। ਆਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਡੇ ਅਦੂ ਬਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਫੀਸ ਦਿਓ ਇੰਨੀ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪੜਾਓ, ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ? ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਸਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ 19 ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 ਚ ਫੋਟੋ ਐ ਸੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-5 ਵਾਰੀ 7-7 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, 4 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇੱਧਰਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ, ਆਹ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦਰਦ
मेरे अपोजिशन के सत्कारयोग मैंबरां दा मैं दर्द समझ सकदा। डॉक्टर उही वधिया हुंदा जिहड़ा नब्ज देख के दसदा भी आह टैसट कराने पैणगे। दर्द खासा डूंगा है इस बार, क्योंकि खासा लंबा चलूगा ये। पहले तो पता ही हुंदा सी अगली बार नहीं, अपनी बारी है, बह जाओ आराम नाल, 6 महीने पहला निकलांगे, अपनी बारी है। हुण वो वारियां टुट गईयां सर। हुण इस वारी दे विच वड़न वास्ते बहुत वड्डी हिम्मत दिखानी पऊगी, बहुत वड्डी ईमानदारी ते बहुत वड्डी पारदर्शिता दिखानी पऊगी। खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा, खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा लाउण वाले दा। चश्मा जिहड़ा धरती चीर के फुटिया हुंदा है, कोई खूह तो किसी ने लाया हुंदा है, उन्हें बनाया हुंदा है। खूह दे वांगू मोहताज नहीं हुंदा लाउण वाले दा चश्मा जिहड़ा धरती दी हिक चीर के फुटिया हुंदा है। वो मेला बहुत देखना औखा हो जाता है जिहड़ा बंदे ने कदे आप लुटिया हुंदा है। आ हालत है सर। हुण मेला देखना पै रहा, लुट्टी कोई होर जांदा है, दुख बाहर बाहर आउंदा फिर दुख। सो इस करके सरकार कोले 92 MLA का मैंडेट है, असी मैंडेट मुताबिक काम करांगे। विरोध करने वास्ते जे विरोध करना करी जाओ, सानू उहदी कोई असी परवाह नहीं करते, असी लोकां दे नाल हां। और सारे पॉइंट्स जिहड़े ने अमन जी ने साडे बुलारियां ने सारियां ने FM सामने सारे दसते ने कि किन्ना किन्ना, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं 2 शेर सुनाते, इत्थों मैनूं याद आ गया। इदू पहला 5 साल बजट घट हुंदा सी, मुशायरा ज्यादा हुंदा सी। सो साडे तां FM ने सिर्फ एक शेर बोलिया अपनी सारी स्पीच 2 घंटियां दी च। सो है जी, हाँ जी, तुहाडे भी तुहानूं तां प्यार ही बड़ा मिलिया उधरों। सो मैं कहना कि ठीक है, शायरां दियां बहुत बड़ी गल्लां लिखियां हुई ने साडे दरम्यान। अज पंजाबी दे ऐसे गीतकार जिन्होंने 3-4 पीढ़ियां सुन सुन के वड्डियां हुई, बाबू सिंह मान मराड़ा वाले मौजूद ने, राइटर भी ने और राजनीति नूं समझदे ने। सो शायरां दा बड़ा योगदान है साडे पंजाब दी तरक्की च, कलाकारां दा, लेखकां दा, बुद्धिजीवियां दा, NGO वालियां दा। सो पंजाब नूं जे पंजाब बनाउणा तां सारियां नूं रल के दोबारा मुड़ के सिर जोड़ के बैठना पऊगा। मैं तो जिथों भी मैनूं सलाह मिलती है मैं लै लैना। मैं नहीं कहता कि मैं हुण मुख मंत्री बन गया तो मैनूं हुण दस्सिओ ना, पर मैं ही दसूंगा तुहानूं। सिखियार्थी बनो, विद्यार्थी रहो, की पता छोटा जिहा बच्चा एक कोई काम की गल दस जे। सो मैं अपोजिशन दे जिन्ने भी लीडर साहबान बोले, कमियां भी दसियां उन्होंने। वधिया मित्र उही हुंदा जो कमी दसे, पर जिहड़ा कलियां कमियां दसे फिर वो मित्र नहीं हुंदा। थोड़ा जिहा अप्रीशिएट भी करना चाहिए, यार आ तां ठीक है पर आ ठीक नहीं। सो असीं वो कल्ले कल्ले मैंबर दे ग्रीवेंसिस का जवाब भी दिता है और मालिया बढ़ाउणा है, कर्जा घटाउणा है। देखो जे तुहाडा बेटा तुहाडे तो मोटरसाइकिल मंगदा, जे तुसीं हैगे हो कैपेसिटी च भी लाणेदार हो, तुसीं कबीलदार हो, तो हैगी है मोटरसाइकिल लैण दी कैपेसिटी, तां लै देओगे, उहदा शौक पूरा हो जाऊगा। पर जे कर्जा लेके मोटरसाइकिल लेके दोगे, समझ लो घर बर्बादी वाल तोर लिया। तुसीं यही करते रहे ने पिछलियां सरकारां वाले, कर्जा लैके असीं कर्जा नहीं लेना, असीं इत्थों ही आपदे स्रोतां नूं ही ठीक करांगे। 3400 करोड़ रुपया साडा एक्साइज चो आऊगा, माइनिंग चो आऊगा, होर लीकेज बंद होगी, ते GST चो असीं अज निर्मला सीतारमन जी उत्थे आए हुए सी, मैं भी गया सी उत्थे। सो बहुत सारा पैसा असीं लियावांगे ते ओही पैसा
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਊਗਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੈ 2-3 ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਵੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ FIR ਦੱਸ ਲਿਆ, ਦੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਚ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਆਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਊ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਪਤੀਲੇ, ਕੱਕਾ ਭਾਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਹੋਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੋਰੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਭੇਜਣ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਘਰ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੈਂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਹ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਐ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਦਾਲ ਦੂਲ ਦਾ ਸਭ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ SC BC ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਰਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਪੜ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਟੋਬੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਭਗ 24 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਰ। ਸੋ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਗਟਾਰਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
नहीं होनी चाहिए। बाकी थोड़ा जा क्योंकि 75 साल की ताणी उलझी हुई है, उन्होंने 100 दिनों च या 5 महीनों 4 महीनों नहीं सुलझाया जा सकता, पर लगे हुए हैं, नीयत सच्ची है। पात्र साहब का शेर है, की होया जे पतझड़ आई तो अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। कलमे लभ लांगे, फुल्लां जोगी जमीन बचे, ऐसे धरती ते भंगड़े पैणगे सर, ऐसे धरती ते गिद्धे, ऐसे धरती ते कबड्डियां, ऐसे धरती ते हाकियां क्रिकेटां, ऐसे धरती ते मेले लगणगे ते तमामे मारदे जट जिहड़े मेले जाणगे, क्योंकि असीं खेती जिहड़ी है उन्होंने प्रायोरिटी तो ठीक कर रहे हैं। खेती के नाल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारी एग्रेरियन इंडस्ट्री स्टेट है, इंडस्ट्री भी एग्रेरियन बहुत जुड़ी हुई है, सब कुछ ठीक होगा। सो मैं तुहाडे जरिए धन्नवाद करदा जिन्हां ने इस इतिहासक डिबेट दे विच हिस्सा लिया। और नाल एक गल जरूर कह दिना अखीर दे विच कि अपने वालों तो दरिया वड्डे घर जाता है, पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। अपने वालों तो दरिया वड्डे घर जाता है, पर समुंदर दे विच जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखण दा मुल तार रहे हाँ जनाब, बेशर्मा दा तां नीवी पा के भी सर जाता है। सो मैं तजवीज करदा कि बजट जिहड़ा है वो लोक पक्षी है, ते साडी सरकार लोकां नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्हां नूं पूरे करने लई वचनबद्ध है। कोई भी आके सुझाव भी दे सकता है, असीं बहुत पब्लिकली ओपन हाँ। सानू कोई भी, मैं तां गड्डी जदों बाहर निकलदी है सीएम हाउस चों, कोई खड़ा होवे मंग पत्र लैके, मैं गड्डी रोक के मंग पत्र भी ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ कि ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। मैं बीएसपी, मैं अकाली दल, मैं कांग्रेस, आजाद उम्मीदवार ने बीजेपी, मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं लोकतंत्र नूं, जे तुसीं ना हुण देखो फस्ट आने वाले सब तो बड़ा योगदान, मैं कहना हूं अक्सर कि फस्ट आने वाले नूं अहंकार नहीं करना चाहिए। फस्ट आने वाले सब तो बड़ा योगदान सैकेंड ते थर्ड वाले दा हुंदा है, जे वो ना होंदे मुकाबले नहीं होना सी। सो इस करके सैकेंड ते थर्ड वाले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा, ते पंजाब दे लोकां दा इस गल्लों धन्नवाद करदा कि सानूं उन्होंने फस्ट कीते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत